શિબિરની ચિંતન શિબિરનો અંતિમ દિવસ ચિંતન શિબિરનો સમાપન સમારોહ સામૂહિક ચિંતનથી સામૂહિક વિકાસ તરફની થીમ પર યોજાઈ ચિંતન શિબિર નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ચિંતન શિબિરમાં સાથે મળીને કામ કરવાની પ્રેરણા તો શિબિરમાં અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે। 3 દિવસમાં ગુજરાતના વિકાસ પર ચર્ચા, ગુજરાત કેપેસિટી બિલ્ડિંગ યુનિટની રચના કરાશે તો બ્રિજ હેલ્થ મોનિટરિંગ અંગે निर्णय लेवाया है। शिबिर में गुजरातना नवा विकास मॉडल पर चर्चा, ग्रीन एनर्जी हेठळ 6 लाख नौकरीओनुं सर्जन। मॉडर्न टेक्नोलॉजीनो गवर्नन्सनो उपयोग वधुमां वधु कई रीते थई शके ते माटेनी चिंतन शिबिरमां आ 3 दिवसमां तमाम लोकोए खूब ज उत्साहपूर्वक डिटेल्ड आ तमाम सत्रनी अंदर तमाम लोकोनो खूब ज सारो फालो रह्यो छे। 2047 सुधीमां विकसित भारत माटेनो वडाप्रधान श्रीना संकल्पमां गुजरातनो वधुमां वधु योगदान कई रीते रही शके ते माटे बी चिंता करवामां आवी छे। आ चिंतन शिबिरे खास करीने टीम बिल्डिंग अने तमाम अधिकारीओने फील्ड पर जे काम करी रह्या छे, स्टेट लेवल पर जे लोको छे, खूब मुक्तपणे तमाम सत्रोनी अंदर आनी चिंता करवामां आवी छे। खास करीने 5 विषयों पर आ चर्चा करवामां आवी छे। विकसित गुजरात माटे केपेसिटी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन अने पब्लिक हेल्थ, ग्रीन एनर्जी अने एनवायरमेंट, पब्लिक सेफ्टी अने सर्विस सेक्टर ग्रोथ एंड डायवर्सिफिकेशन जेवा लोकोने सीधा स्पर्शता विषयोने आ चिंतन शिबिरनी अंदर खास करीने चर्चा करवामां आवी छे। तो सरकारनी 12મી चिंतन शिबिरनो आजे अंतिम दिवस है। आ चिंतन शिबिर में कलेक्टर और जिला विकास अधिकारीए तेमनी फरज दरमियान जिला में करेल श्रेष्ठ कामगीरी बदल मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलना हस्ते श्रेष्ठ कलेक्टर और डीडीओ ने एवोर्ड अपाया हता। 15 लाखथी वधु वस्ती धरावता जिला में वलसाड कलेक्टर नैमेश दवे और जिला विकास अधिकारी ने मिलिन बापना ने तथा 15 लाख सुधीनी वस्ती धरावता जिला में पाटण कलेक्टर अरविंद विजयन और मोरबी जिला विकास अधिकारी जेएस प्रजापति ने एवोर्ड एनायत करवामां आव्या छे। कोन्स्टेबल लांच लेता झड़पायो छे। कोन्स्टेबल 30,000 नी लांच लेता रंगे हाथ झड़पायो छे। आरोपी ने मदद करवा माटे मांगी हती लांच। आरोपी पर पॉक्सो અને બળાત્કારના ગુના નોંધાયા છે। એસીબીની ટીમે વોચ ગોઠવીને કોન્સ્ટેબલને ઝડપી પાડ્યા છે। મહેસાણાના વિસનગરમાં નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરના લોકરમાંથી 88.72 લાખના દાગીના મળ્યા છે। નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર સામે એસીબીએ અપ્રમાણસર મિલકતની દાખલ કરી હતી ફરિયાદ। અપ્રમાણસર મિલકતનો ગુનો દાખલ થયા બાદ एसीबी द्वारा सर्च ऑपरेशन करवामां आव्युं छे। डीआर पटेल अने तेमनी पत्नीना नामना बैंक लोकरमांथी ₹88 लाखना सोना चांदीना दागीना मळी आव्या छे। नायब कार्यपालक इजनेर द्वारा मूकवामां आवी आगोतरा जामीन माटे अरजी। बीएलओना मौतने लईने ललित वसोयानुं निवेदन सामे आव्युं छे। एसआईआर प्रक्रियामां बीएलओने प्रेशर न करवुं जोईए, टार्गेट पूरो करवा माटे दबाण न करवुं जोईए। सरकारना अधिकारीओ जे रीते प्रेशर टार्गेट पूरो करवा माटे करी रह्या छे ने कारणे आजे 5मा बीएलओनुं मृत्यु थयुं छे। चूंटणी पंच अने सरकारे आ बीएलओनी कामगीरीमां थोड़ो घटाडो करीने समय मर्यादा वधारीने टोर्चर करवानुं बंद करवुं जोईए। अन्यथा जो आज परिस्थिति हाली तो बीएलओ ना छूटके एकजूट थई अने कामगीरीनो बहिष्कार करशे। सूरतમાં માવઠાના કારણે ડાંગરના પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે, જેના કારણે ખેડૂતોની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું છે। વરસાદના કારણે અંદાજે 2 લાખ બોરી જેટલો ઉત્પાદનમાં ઘટાડો નોંધાયો છે। પરિણામે 30 કરોડ રૂપિયાનો ખેડૂતોને ફટકો લાગ્યો હોવાનો અંદાજ છે। ઓલપાડ અને જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી જીનિંગ મિલોમાં દર વર્ષે સરેરાશ 11 લાખ ગુણો આવતી હોય છે।
પરંતુ આ વર્ષે માવઠાના કારણે માત્ર 9 લાખ ગુણો જ આવી છે। ગત વર્ષનું વાવેતર અને ચાલુ વર્ષનું વાવેતર એ બંને વચ્ચે લગભગ 4,000 હેક્ટરનો મોટો તફાવત પડે છે, જેના કારણે જે ઉત્પાદન એવરેજ આપણે ગણવા જઈએ તો ઉત્પાદન ઓછું થયું છે। ખાસ કરીને જે ચોમાસાનું જે આ માવઠું પડ્યું છે એ માવઠાની અંદર અમારા ઓલપાડ તાલુકાના અને 84 તાલુકાના ખેડૂતોને લગભગ 20 થી 25% જે એમનો પાક તૈયાર થઈ ગયેલો કાપી નાખવામાં આવ્યો એ પાક રસ્તા પર સુકાવવાના કારણે, વરસાદ પડવાના કારણે એને ભીંજવાઈ જવાથી। અન્ય સમાચાર છોટાઉદેપુરથી ખાતર માટે ખેડૂતો રઝળ્યા। રંગપુરમાં ખાતર માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો લાગી। ખાતર માટે ખેડૂતોને રાતના 4 વાગ્યાથી કતારમાં રહેવાનો વારો। ખરા સમયે ખાતર ન મળતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ છે। હાલ ખેડૂતો મકાઈમાં યુરિયા ખાતર આપવાનો સમય હોય, જરૂરિયાતના સમયે ખાતર મળતું નથી। રંગપુર સહકારી મંડળી પાસે ખાતર મેળવવા લાંબી લાઈનો લાગ્યાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। તો રંગપુરના ખાતર માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો લાગી છે। ખાતરની મોકાણ છે। ખાતર માટે ખેડૂતો રાતના 4 વાગ્યાથી કતારમાં લાગ્યા છે, છતાં પણ તેમની માંગ સંતોષાઈ નથી રહી। ખરા સમયે ખાતર ન મળતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ। लाइन वो नाभी से छोटादेपुर से तो ये लाइन ખાતરના ડબ્બામાં અંદર ખાતર વધુ મોકલાવવાની સરકારની માંગણી કરશે છે। ખાતર અમને મળતું નથી। ખેડૂત કેવી રીતના પાક પાકાવે? ખાતર માટે અમે રોજના રખડીએ છીએ, લાઈન જોજો બધે, અને ખાતર મળતું નહીં। બે થેલી એક થેલી આપે છે અને આધાર કાર્ડ અંગૂઠા પડી જાય તો છતાં ખાતર મળતું નહીં અમને। અમે ઉદયપુર જઈએ, બોડેલી જઈએ, ગમે ત્યાં ખાતર મળતું નહીં। રંગપુર મંડળીમાં છે અટાણે તો એ ખાતર મળતું નહીં। અમે રોજના 3-3 વાગે ધક્કા ખાઈએ છીએ તો એ ખાતર મળતું નથી। આટલા વર્ષ બાદ પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાણી માટે હાલાકી છે। ગરબાડા તાલુકાના સિમલિયા બુઝુર્ગ ગામમાં નલ સે જલ યોજનામાં લાખો રૂપિયા ખર્ચ્યા હોવા છતાં પણ પીવાના પાણી માટે ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। સ્થાનિકો બાળકોને લઈ પાણી ભરવા માટે મજબૂર બન્યા છે, તો બીજી તરફ તંત્ર દ્વારા 70% કામ પૂર્ણ થયાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ યથાવત છે, જેને લઈને ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક ધોરણે પીવાનું પાણી મળી રહે તેવી માંગણી કરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે પાણી માટે હાલાકી હજુ સુધી ભોગવી રહ્યા છે આ લોકો। નલ સે જલ યોજનામાં લાખો રૂપિયા તો ખર્ચાયા, પરંતુ હજુ સુધી આ લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। અહીંયાથી તળાવ આવેલું છે, તળાવની અંદર પાણી ગોળ ગોળ ભરાઈ ગયેલું છે, વચ્ચે કૂવો છે, તો બાળકોને લઈને બૈરાઓ પાણી ભરવા જાય છે, તો અમુક બાળકો નાના બાળકો પાણી ભરવા જાય છે, એ ડૂબે છે। हमारा नल नहीं नकाया तो हमने सुवादी कई नहीं। हमारे आतरो आतरो पानी उतरी ने पानी लावू पड़े से, अते कोई बहुत तकलीफ से सरकार पाए मांग से। तो हमारे जल्द से जल्द के आपने जल्दी के सेवा करे कि આવી રીતે કે રસ્તો બનાવી સુવિધા કરે એટલું સારું છે। અમારે સરકાર પાસે એટલી માંગ અમારી છે।